अरु आउँदै गर्छन्. Okay, last time we are dealing about the electrophilic addition reaction. In electrophilic addition reaction, we have studied about that is addition of hydrogen halide in saturated as well as unsaturated hydrocarbons. Similarly, we have studied about free radical addition reaction. We have studied about halogenation reaction, and we have studied about haloidine formation, isn't it? हामी पढेको त्यति हो नि. इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रियाक्सन पढियो, अनि त्यसपछि गएर फ्री रेडिकल एडिसन रियाक्सन पढियो, अनि त्यसपछि गएर हेलोजिनेसन रियाक्सन पढियो र हेलोआइडिन फर्मेसन कसरी हुन्छ भन्ने कामसम्म एक्सप्लेन गराएको थियो हैन त. यहाँसम्म त केही कन्फ्युजन छैन, पढिराखेका छन् तिमीहरूले? एउटा काम अहिले तिमीहरूले नबिर्सनु भनेको छु. फ्री रेडिकल एडिसन रियाक्सन गराउँदा while writing the mechanism for free radical addition reaction, don't show double headed arrow. Single matrai dekhaउने, one sided arrow matrai dekhaउने, half arrow matrai dekhaउने, full arrow होइन. किनभने during free radical addition reaction only one electron is necessary for bonding with another molecule. Therefore half arrow matrai देखाए पुग्छ. त्यसमा चाहिँ कन्फ्युजन नहुनु र. Okay, next we have to study about, we have studied about this one, and we have to study about that is addition, this one. Okay, next is this heat of hydrogenation. Right? अब मेकानिजमहरु सक्यो त्यहाँनिरको. अब मेकानिजम पछि हामी के पढ्नु पर्छ भने एउटा क्वान्टिटेटिभ टुल छ, that is heat of hydrogenation. Heat of hydrogenation helps to predict the relative stability of different alkene. Hello? Good morning, sir. के प्रब्लम हो र हैन नि? ल अब यहाँनिर हेर है. Heat of hydrogenation ले, heat of hydrogenation basically helps you to predict the relative stability of different alkenes. अब alkene को relative stability prediction गर्नको लागि use गर्ने भएको भएर this is sometimes also called as quantitative tools for the prediction of relative stability of alkene भनेर पनि भनेको हुन्छ. अब पहिला त हामी के बुझ्नु पर्यो भने we should be familiar with what is heat of hydrogenation. Heat of hydrogenation means addition of hydrogen to unsaturated compound. Unsaturated bond मा double bond triple bond भएको ठाउँमा अहिले चाहिँ हामी के गरिरहेका छ भने we are dealing about the double bonded compounds. Therefore मैले double bond भनिराखेको हुन्छु, confusion नहुनु. Addition of hydrogen to unsaturated compound is simply called as hydrogenation reaction, and during this addition mechanism certain amount of heat energy will be liberated, and the amount of heat liberated during addition of hydrogen in unsaturated compound is called as heat of hydrogenation. बुझिरहेको छ नि मैले भनेको? Unsaturated compound मा हाइड्रोजन को एडिशन गराउने रिएक्सनलाई हाइड्रोजनेसन रिएक्सन भन्छ. एज लाइक हाइड्रोजन हेलाइड एडिशन, एज लाइक पेरोक्साइड मेकानिजम, एज लाइक एडिशन अफ हेलोजन. त्यस्तै गरी हामी के गर्न सकिन्छ भने we can add hydrogen in unsaturated compound, and addition of hydrogen in unsaturated compound is called hydrogenation. And during addition of hydrogen to unsaturated compounds, certain amount of heat energy will be liberated, and the amount of heat liberated during addition of hydrogen in unsaturated compound is called as heat of hydrogenation. And during calculation of heat of hydrogenation, you should be very clear that 1 mole of unsaturated compound should be fully saturated. 1 mole of unsaturated compound should be fully saturated by addition of excess of hydrogen on it. भनेको कस्तो भने जस्तो एउटा डबल बन्ड भएको ठाउँमा सुन है, एउटा डबल बन्ड भएको ठाउँमा एउटा हाइड्रोजन मोलिक्युल एउटा H2 भए पुग्छ. जस्तो हामी पहिला गर्दा के गरेका थियौ भने
क्लोरिनको एडिसन भएको मेकानिजम सम्झ्यौ भने दुईटा क्लोरिन एटमहरु एउटा डबल बन्डमा जोडिए जस्तो अहिले पनि के हुने भयो भने H भनेको H2 मोलिक्युल भयो त्यो H2 मोलिक्युलमा भएको दुईटा हाइड्रोजन एटमहरु एउटा डबल बन्डमा गएर एडिसन हुने भयो त्यो भएर एउटा डबल बन्डलाई फुल्ली स्याचुरेट गर्नु पर्यो भने सेन्स जसरी बुझ्दा पनि हुन्छ एउटा डबल बन्डलाई इफ यु हैव टु फुल्ली स्याचुरेट वन डबल बन्ड देन यु नीड वन मोलिक्युल अफ हाइड्रोजन इजन्ट इट एउटा H2 मा कतिवटा भन त H2 मा H2 भनेको त दुईटा H एटम भने हो नि त अनि दुईटा H एटम ल्याएर यो बन्डलाई स्याचुरेट गराउनु पर्यो भने एउटा हाइड्रोजन यसमा जोड्नु पर्यो अर्को हाइड्रोजन यसमा जोड्नु पर्यो त्यसको लागि दुईटा हाइड्रोजन एटम चाहियो दुईटा हाइड्रोजन एटम भनेको त एउटै हाइड्रोजन मोलिक्युलमा पुग्छ नि त हो सर त्यो भएर के भनेको भने एउटा डबल बन्डलाई फुल्ली स्याचुरेट गर्नु पर्यो भने एउटा हाइड्रोजन मोलिक्युल चाहिन्छ 1 मोललाई स्याचुरेट गर्नु पर्यो भने 1 मोल चाहिन्छ भने हो त्यो भएर यसरी एउटा अनस्याचुरेटेड कम्पाउन्डलाई फुल्ली स्याचुरेट गर्नको लागि हाइड्रोजन सप्लाई गर्ने हाइड्रोजन सप्लाई गरिसकेपछि यसमा हाइड्रोजन मोलिक्युल गएर जोडिन्छ र यो कम्पाउन्ड फुल्ली स्याचुरेट हुन्छ यही रियाक्सनलाई हामी हाइड्रोजिनेसन रियाक्सन भन्ने अनि यही हाइड्रोजिनेसन रियाक्सनमा ओके यही हाइड्रोजिनेसन रियाक्सनमा जति हिट इनर्जी रिलीज हुन्छ द अमाउन्ट अफ हिट इनर्जी रिलीज ड्युरिङ दिस हाइड्रोजिनेसन मेकानिजम इज कॉल्ड एज हिट अफ हाइड्रोजिनेसन त्यो भएर डेफिनेसनमा पनि मैले क्लियरली भने के त हिट अफ हाइड्रोजिनेसन भनेको यु शुड बी फर्स्ट अफ अल यु शुड बी फेमिलियर विथ व्हाट इज हाइड्रोजिनेसन Hydrogenation is the process of addition of hydrogen to unsaturated compound. During addition of hydrogen to unsaturated compound, certain amount of heat energy will be released, and the amount of heat energy released during this particular mechanism is called as heat of hydrogenation. Okay, therefore enthalpy of hydrogenation or heat of hydrogenation is defined as change in enthalpy or change in heat energy or heat energy evolved, which occurs when 1 mole of unsaturated compound reacts with excess of hydrogen to become fully saturated. Is it clear? बुझ्या छैन भन त पहिला हजुर हिट अफ हाइड्रोजिनेसन भनेको हाइड्रोजिनेसन रियाक्सन हुँदा केही अमाउन्ट अफ हिट इनर्जी अथवा इन्थाल्पी चेन्ज हुन्छ अथवा रिलीज हुन्छ त्यही रिलीज भएको हिट इनर्जीलाई हामी के भन्ने हिट अफ हाइड्रोजिनेसन भन्ने अनि स्ट्यान्डर्ड हिट अफ हाइड्रोजिनेसन भन्यो भने स्ट्यान्डर्ड कन्डिसनमा भनेको त्यो है स्ट्यान्डर्ड कन्डिसनमा गर्यो भने स्ट्यान्डर्ड हिट अफ हाइड्रोजिनेसन बन्यो अरु कन्डिसनमा मेजर गर्यो भने हिट अफ हाइड्रोजिनेसन बन्यो therefore heat of hydrogenation is nothing during hydrogenation mechanism certain amount of heat energy will be released and the amount of heat energy released during hydrogenation mechanism is called as enthalpy of hydrogenation or you can call it as what heat of hydrogenation. Therefore the amount of heat energy released when 1 mole of unsaturated alkene is completely hydrogenated भनेको बुझ्या छ नि कि छैन ओके अनि मैले सुरुमै भने यो हिट अफ हाइड्रोजिनेसन को भ्यालुले के को प्रेडिक्सन गर्छ भने इट विल हेल्प यु टु प्रेडिक्ट द रिलेटिभ स्टेबिलिटी अफ डिफरेन्ट एल्किन जस्तो एल्किन डिफरेन्ट अल्किन को डिफरेन्ट हिट अफ हाइड्रोजिनेसन को भ्यालु आएको छ भने त्यसबाट हामीलाई के थाहा छ हुन्छ भने कुन चाहिँ अल्किन बढी स्टेबल छ कुन चाहिँ अल्किन कम स्टेबल छ भन्ने प्रेडिक्सन गर्न सकिन्छ therefore it is also used as quantitative tool for the prediction of relative stability of different alkene भनेको ओके अनि कसरी त यो प्वाइन्ट पहिला हेरिराख म बुझाउँछु अब the compound with greater heat of hydrogenation can you see the slide over here yes sir okay the final point the compound with greater heat of hydrogenation is less stable as compared to other with low heat of hydrogenation it means the if the heat of hydrogenation is high we can say that the alkene is less stable and if there is low heat of hydrogenation then we can conclude the alkene is of greater stability है यसले भनेको के हामी अहिले के भनेको थियो एल्किन को अथवा हिट अफ हाइड्रोजिनेसन को भ्यालुले हामीलाई एल्किन को रिलेटिभ स्टेबिलिटी प्रेडिक्सन गर्न हेल्प गर्छ भनेको थियो त्यो भएर हिट अफ हाइड्रोजिनेसन को किन हो आई विल एक्सप्लेन इट नाउ तर पहिला के बुझ्नु पर्यो भने
हिट अफ हाइड्रोजिनेसन भनेको रिलिज भएको हिट इनर्जी हो भन्ने बुझ्नु पर्यो अनि रिलिज भएको हिट इनर्जीले एल्किनको रिलेटिभ स्टेबिलिटी प्रेडिक्सन गर्न हेल्प गर्छ भन्ने काम बुझ्नु पर्यो अनि रिलेटिभ स्टेबिलिटी प्रेडिक्सन गर्छ भने जसको हिट अफ हाइड्रोजिनेसन धेरै छ त्यो कम स्टेबल हो जसको हिट अफ हाइड्रोजिनेसन कम छ त्यो के हो बढी स्टेबल हो भन्ने काम चाहिँ पहिला क्लियर हुनु पर्यो अब जस्तो त्यसको लागि मैले एउटा यहाँनिर मेकानिजम पहिला हेरिहाल यहाँ के भनेको छ यो कम्पाउन्ड लिएको छु मैले 1 2 3 4 ब्युटिन 1 ब्युटिनमा हाइड्रोजन जोडे अनि तिमीलाई थाहा छ एडिसन अफ हाइड्रोजन इन एल्किन टेक्स प्लेस इन प्रेजेन्स अफ सर्टेन क्याटालिस्ट निकल क्याटालिस्टहरू प्लाटिनम क्याटालिस्टहरू राखेर रिएक्सन गराउँछ देयरफोर क्याटालाइटिक हाइड्रोजिनेसन भनेर पनि पढायो हुन्छ तिमीहरूले एनीवे I have chosen the substrate 1 butene and I'm trying to add hydrogen on it and the butane is obtained as a result of catalytic hydrogenation, simply hydrogenation. And during this mechanism, the practical amount of heat energy release is 30.3 kilocalorie per mole. Means if you fully saturate 1 mole of 1 butene with hydrogen, then 30.3 kilocalorie energy will be released. This negative sign indicates that the process is exothermic, means the heat energy is released. Therefore, what I have to say is that during catalytic hydrogenation or during hydrogenation of 1 butene, 30.3 kilocalorie energy is released in exothermic manner. So that it means standard heat of hydrogenation for 1 butene is 30.3 and this negative sign indicates energy is released in the hydrogenation mechanism. Therefore, I have written here the amount of heat energy released. Energy hydrogenation ko bela endothermic manner ma reaction proceed hune hoina hydrogenation ko bela reaction exothermic manner ma proceed huncha. Therefore, certain amount of heat energy will be released and the release amount of heat energy is mathematically or thermodynamically expressed with negative sign. Therefore, never confuse with this negative sign. This negative sign indicates that that amount of energy is released. It means the reaction proceeds in exothermic manner. The heat of hydrogenation for alkene is fairly close to 30. यहाँनिर यो त बुझ्यो नि यो रिएक्सन हुँदा 30.3 kilocalorie energy release हुन्छ भने मैले के बुझ्नु पर्यो भने that 30.3 kilocalorie energy released during this particular mechanism is called this 30.3 kilocalorie energy is released to the atmosphere. It means the heat of hydrogenation for this particular reaction is 30.3 and for every alkene the value for heat of hydrogenation is almost equal to or very closely related with the value of that is 30 kilocalorie per mole. प्रत्येक डबल बन्ड को लागि भ्यालुहरु हेर्यो भने एकदमै के को नजिक आउँछ सबै एल्किनहरुको के को नजिक हुन्छ त 30 को नजिक हुन्छ यसको 30.3 छ कसरी 27 हुन्छ कसरी फरक आउँछ आई विल एक्सप्लेन इट तर अहिले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने यो रिएक्सनमा 30.3 kilocalorie एनर्जी रिलिज भएको छ भने that 30.3 kilocalorie is the heat of hydrogenation and for every alkene is double bond लाई saturate गर्नु परेको छ भने the value will be nearly equals to what 30. Okay, I have chosen different substance. You graph देख्दै छ तिमीहरुले, can you see the graph here? यो ग्राफ देख्दै छ तिमीहरुले, can you see it? Okay, यो ग्राफमा हेर ल्याङ्ग्वेजहरु छोड, I will explain it. पहिला यो ग्राफ हेर त मैले तीनवटा सबस्ट्रेटहरु लिएको छु. This one is 1 butene 1 2 3 4 चारवटा कार्बन छ अनि एउटा डबल बन्ड छ. Therefore, one position मै भएको भएर this is called as what 1 butene. Okay, यसमा हेर 1 2 3 4 चारवटै कार्बन छ. यो कर्नरहरु भनेको कार्बनहरु लेखेको थियो अनि चारवटै कार्बन छ र डबल बन्ड चाहिँ सेकेन्ड र थर्ड कार्बनको बीचमा छ. Therefore, this is 2 butene. This is 1 butene. This is what? This is what? 2 butene. And this one 1 2 3 4 चारवटै कार्बन छ अनि डबल बन्ड चाहिँ यो सेकेन्ड कार्बन र थर्ड कार्बनको बीचमा छ. Therefore, this is also what? 2 butene or butene 2. This one is 1 butene and these two are what? 2 butene. And the difference between these two is this CS3 and this CS3
lie in the same side. Therefore, this is cis-2-butene, and this CH3 and CH3 are anti-parallel, lie in opposite direction. Therefore, this is what? Trans-2-butene. This one is 1-butene. This one is cis-2-butene, and this one is what? Trans-2-butene. Trans-2-butene. Yes, अब मैले गर्न खोजेको के भने I am trying to add hydrogen on these all three butene. Butene 2 मा पनि अनि butene 1 मा पनि butene 2 को cis butene मा पनि trans 2 butene मा पनि I am trying to add hydrogen. यसमा पनि हाइड्रोजन जोड्यो भने हाइड्रोजन जोडिसकेपछि यो पनि ब्युटेन बन्छ हो कि हैन भन त यो पनि ब्युटेन बन्छ हो किन हाइड्रोजन यहाँ र यहाँ जोडिन्छ यो CH3 CH2 CH2 CH3 हुँदा यो पनि के बन्छ ब्युटेन बन्छ यो पनि ब्युटेन बन्छ यो पनि ब्युटेन बन्छ भनेको though I have chosen different substrate, that is I have chosen 1-butene, I have chosen cis-2-butene, I have chosen trans-2-butene, and I am trying to add hydrogen on these all three compounds. All three compounds after hydrogenation, they give the same product, that is butane. Reaction गर्न सक्छ नि यसको 1-butene मा हाइड्रोजन जोडे पनि ब्युटेन बन्छ 2-butene मा हाइड्रोजन जोडे भने पनि के बन्छ ब्युटेन बन्छ ब्युटेन नै बन्छ भनेको यो सबस्ट्रेट फरक थियो फरक सबस्ट्रेटमा कमन रिएजेन्ट जोडेर प्रोडक्ट के नै बन्यो त कमन नै बन्यो अब त्यति बेलाको हिट अफ हाइड्रोजनेसनको भ्यालु अब्जर्भ गर्यो भने द हिट अफ हाइड्रोजनेसन फर 1-butene इज 30.3 किलो क्यालोरी यो नेगेटिभलाई पढ्ने होइन नेगेटिभले के इन्डिकेसन गरेको रे हिट एनर्जी रिलिज भएको एक्जोथर्मिक म्यानरमा भएको भनेको फेरि यो नेगेटिभ साइनले गर्दा दिस भ्यालु इज लोएस्ट भ्यालु भन्ने होइन नेगेटिभ साइन सिम्पली इन्डिकेट्स द रिएक्सन प्रोसेस इन एक्जोथर्मिक म्यानर इट मिन्स ड्युरिङ हाइड्रोजनेसन रिएक्सन सर्टेन अमाउन्ट अफ हिट एनर्जी इज रिलिज भनेर बताएको त्यसले मैले के भन्नु पर्यो यो ग्राफबाट भने द हिट अफ हाइड्रोजनेसन फर ब्युटेन 1 इज 30.3 kilocalorie per mole. For cis-2-butene, it is 28.6 kilocalorie per mole. And for trans-2-butene, it is what? 27.6 kilocalorie per mole. भनेर बुझ्नु पर्यो पहिला यो ग्राफलाई एनालाइज गर्न सक्नु पर्यो this graph indicates the heat of hydrogenation value for different butene, that is butene 1 and butene 2, both for cis-2-butene and trans-2-butene. From this graph, it reflects that the heat of hydrogenation for butene 1 is 30.3 kilocalorie per mole. The heat of hydrogenation for cis 27.6 kilocalorie per mole. अब यसमा रिएक्सन गरायो भने बनेको प्रोडक्ट एउटै हो भने त्यो प्रोडक्टमा त एनर्जी के हुनु पर्छ त इक्वल हुनु पर्छ भनेको द सेम प्रोडक्ट ब्युटेन इज obtained. Either you start from 1-butene or you start from 2-butene, the product is same, that is butane. Therefore, the product will have same energy, no matter whether you proceed the reaction through 1-butene or 2-butene. तिमीहरुले 1-butene बाट रिएक्सन सुरु गरे पनि 2-butene बाट रिएक्सन सुरु गर्यो भने पनि प्रोडक्ट एउटै बनेको भएर बनेको प्रोडक्टको एनर्जी के हुनु पर्छ त इट शुड बी इक्वल. त्यो भएर मैले यो ग्राफको यो एरो हेडको यो टर्मिनेसन छ नि यहाँ यो टर्मिनेसन एउटै पोइन्टमा देखाएको एउटै पोइन्टमा किन देखाएको भने तिनीहरुको सबैको either you start from 1-butene or 2-butene, the product is butane and butane will have the fixed value so that butane को एउटै हुन्छ भन्नको लागि यो सेम पोइन्टमा ल्याएर टर्मिनेट गरेको क्लियर छ नि हजुर सर अब मैले के बुझ्नु पर्यो अघि के भनेको हेर त त्यस्तो किन हुन्छ अब एक्सप्लेन गर्नु पर्यो हामी अहिले के भनेको थियो जसको हिट अफ हाइड्रोजनेसन धेरै छ त्यसको रिलेटिभ स्टेबिलिटी के हुन्छ भनेको थियो सुरुको स्लाइडमा मैले एक्सप्लेन गरेको थिएँ आई हैव एक्सप्लेन इट इन्भर्स रिलेसन हुन्छ भनेको थियो दोज एल्किन हिट अफ हाइड्रोजनेसन भ्यालु हायर विल बी अफ लोअर स्टेबिलिटी ओके हैन अनि भनेको त्यही हो नि त अघि सुरुमा भने त्यही हो कि हैन हिट अफ हाइड्रोजनेसन र रिलेटिभ स्टेबिलिटीको रिलेसन कस्तो हुन्छ डाइरेक्ट रिलेसन हुन्छ कि इन्भर्स रिलेसन हुन्छ भनेको थियो इन्भर्स हुन्छ किन त अब एक्सप्लेन गर्छु नि त मैले पहिला इन्भर्स हुन्छ भन्ने
सुनेको थियो नि त अघि। हजुर अब मैले के भन्नु पर्यो भने इफ हिट अफ हाइड्रोजिनेसन एन्ड रिलेटिभ स्टेबिलिटी अफ एल्किन हेभ इन्भर्स रिलेसन, यसबाट मैले के बुझ्नु पर्यो भने 1 ब्युटिन इज लेस स्टेबल एज कम्पेयर टु सिस एन्ड ट्रान्स, हो कि होइन? अहिले 1 ब्युटिनको हिट अफ हाइड्रोजिनेसन धेरै छ कि 2 ब्युटिनको हिट अफ हाइड्रोजिनेसनको भ्यालु धेरै छ यो ग्राफमा? 1 ब्युटेन भने 1 ब्युटिनको स्टेबिलिटी धेरै हुनु पर्यो कि 2 ब्युटिनको स्टेबिलिटी धेरै हुनु पर्यो त? अब 2 ब्युटिनको धेरै हुनु पर्यो स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी धेरै हुनु पर्यो, 1 ब्युटिनको स्टेबिलिटी कम हुनु पर्यो। त्यो भएर मैले के भनेको रिलेटिभ स्टेबिलिटी अफ 1 ब्युटिन इज लो एज कम्पेयर टु ब्युटिन 2 फ्रम दिस ग्राफ। त्यस्तै अब ब्युटिन 2 को पनि अथवा 2 ब्युटिनको पनि सिस र ट्रान्सको एउटै हिट अफ हाइड्रोजिनेसनको भ्यालु छ त? छैन। छैन। कसको बढी छ? सिस 2 ब्युटेनको। त्यो भएर फेरि के बुझ्नु पर्यो भने सिस 2 ब्युटिन हैज लो स्टेबिलिटी एज कम्पेयर टु व्हाट? ट्रान्स 2 ब्युटेन। Therefore, from this graph, we can conclude that this trans 2 butene is of greater stability as compared to cis 2 butene, and the relative stability for butene 1 is lowest भन्ने बुझ्नु पर्यो। ठीक छ? ठीक छ। अब किन हुन्छ अब एक्सप्लेन हुन्छ। सुन, त्यो भएर सुरुमै हामी के भनेको भने हिट अफ हाइड्रोजिनेसन हेल्प्स टु प्रेडिक्ट द रिलेटिभ स्टेबिलिटी अफ एल्किन भनेको थियो नि त? हजुर This is the quantitative tool which help you to determine the relative stability of different alkene भनेको थियो थिएन? हजुर थियो। त्यो भएर हिट अफ हाइड्रोजिनेसनको भ्यालु कहीं प्रोभाइड गर्यो मोनोग्राफमा। इफ इन मोनोग्राफ यु फाइन्ड द भ्यालु फर हिट अफ हाइड्रोजिनेसन, फ्रम दैट हिट अफ हाइड्रोजिनेसन you can conclude, you can make certain idea about the relative stability of different alkene, isn't it? जसको हिट अफ हाइड्रोजिनेसन धेरै देख्यो त्यसको कम स्टेबिलिटी रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। जसको हिट अफ हाइड्रोजिनेसन कम देख्छ त्यसको रिलेटिभ स्टेबिलिटी के रहेछ? बढी रहेछ भनेर बुझ्नु थियो नि त? हजुर। अब किन यस्तो हुन्छ यहाँ हेर, जस्तो जहिले पनि इनर्जी बढी भएको चीज के हुन्छ? अनस्टेबल हुन्छ। if you suppose the energy profile diagram for exothermic and endothermic reaction, तिमीहरूले पहिला पढेको प्रिभियस क्लासहरुमा पढेको सम्झ त? I think you have plotted the energy profile diagram both for exothermic and endothermic reaction, isn't it? एक्जोथर्मिक र इन्डोथर्मिक रिएक्सनको इनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाउँदा रिएक्टेन्टबाट स्टार्ट गर्थ्यो। यसरी यहाँ रिएक्टेन्टबाट स्टार्ट गर्यो, एउटा एक्टिभेसन एनर्जी ब्यारियर क्रस गर्यो, अनि फर्काएर प्रोडक्टमा ल्यायो, isn't it? हजुर। त्यो ग्राफले के भनेको त? रिएक्टेन्ट मोलिक्युलमा सर्टेन अमाउन्ट अफ एनर्जी दिनुपर्छ र म्याक्सिमम एनर्जी बनाउनुपर्छ। म्याक्सिमम एनर्जी बनाइसकेपछि त्यो डिकम्पोज भएर के बन्छ? प्रोडक्ट बन्छ, हो कि हैन? त्यसको कन्क्लुजन के हो त? त्यो ग्राफ बनाउन 2 मार्क्समा सोध्छ अनि मार्क्स ल्याउँछु भनेर मात्र पढायो होइन नि त? तिमीहरूले रिएक्सन त्यसबाट बुझ्नु पर्यो के भने इफ यु हैव टु प्रोसिड द रिएक्सन, फर्स्ट अफ अल द रिएक्टेन्ट मोलिक्युल शुड बी इनर्जाइज। म्याक्सिमम एनर्जी बनाउनु पर्छ। म्याक्सिमम एनर्जी भएको चीज अनस्टेबल भएर डिकम्पोज भएर के बन्नियो? प्रोडक्ट बन्नियो। त्यो भएर एनर्जी बढी भएको यसैमा तुरुन्त रिजोइन गरेर आउँछ है। 10 मिनेटमा बन्द हुन्छ भनेको छ, तुरुन्त रिजोइन गरेपछि आउँछ होला है सबैले। अनि अब यसबाट के बुझ्नु पर्यो भने जसको एनर्जी बढी छ त्यो अनस्टेबल हो भन्ने त बुझियो नि त? हजुर। अब यहाँ पनि के हुनु पर्यो भने जस्तो यो तीनवटै चीजबाट बनेको प्रोडक्टको एनर्जी कुन चाहिँको बढी हुन्छ त? प्रोडक्टको 1 ब्युटिनबाट बनेको प्रोडक्टको एनर्जी बढी होला कि 2 ब्युटिनबाट बनेको प्रोडक्टको एनर्जी बढी होला? अहिले हाइड्रोजिनेसनमा एनर्जी इक्वल हुन्छ। इक्वल हुन्छ किनभने no undoubtedly 1 butene and 2 butene give the same product butane. Yes sir. त्यो भएर एनर्जी के छ? सेम छ हो। और सेम एनर्जी बनाउनको लागि 1 ब्युटिनले धेरै एनर्जी फ्याक्यो, 2 ब्युटिनले कम एनर्जी फ्याक्यो। जस्तो मैले यहाँ दुईटा सूरज र अमिशको नाम देखे, उनीहरुको नाम लिइहाले ल। सूरज र अमिशले के गर्नु पर्यो भने दुईटैसँग सर्टेन अमाउन्ट अफ मनी छ उनीहरुसँग। सूरजसँग सपोज गरे 100 रुपैयाँ छ, अमिशसँग 50 रुपैयाँ छ सपोज गरेको मैले है। अब दुवैले के गर्नु पर्यो भने त्यो 20 बनाउनु पर्यो भने सूरजले 30 रुपैयाँ अरूलाई दिए भयो, 50 रुपैयाँ भएकोले 30 रुपैयाँ अरूलाई दिए भयो।
100 रुपैयाँ भएकोले कति दिनु पर्यो त अर्कोलाई 80 रुपैयाँ दिनु पर्यो हो कि हैन हजुर त्यस्तै 80 रुपैयाँ किन दिनु पर्यो त भने पहिले उसँग धेरै पैसा थियो र दिनु पर्यो नि त अर्कोलाई हजुर त्यो भएर यसले पनि सेम इनर्जी बनाउनको लागि यो 1 ब्युटिनले धेरै इनर्जी बाहिर फ्याँक्नु पर्यो भन्नुको मतलब त्यससँग पहिले अर्कोसँग भन्दा बढी के हुनुपर्छ त इनर्जी हुनुपर्छ एनर्जी हुनुपर्छ त्यो भएर यसले धेरै इनर्जी बाहिर फ्याँक्नु पर्यो भन्नुको मतलब 2 ब्युटिनको भन्दा 1 ब्युटिनको पहिले इनर्जी सेम भ्यालु बनाउनको लागि 1 ब्युटिनले धेरै इनर्जी बाहिर फ्याँक्नु पर्यो भन्नुको मतलब इनिशियली 1 ब्युटिन विल हैव हायर इनर्जी एज कम्पेयर टु दैट अफ ब्युटिन 2 ब्युटिन अनि अब 1 ब्युटिनको पहिला नै धेरै इनर्जी हुनुपर्छ भनेपछि हामी के बुझ्नु पर्यो अघि भनेको थियो जुन चीजको बढी इनर्जी छ त्यो के हुन्छ कम स्टेबल हुन्छ भनेको थियो भने दिस यससँग बढी इनर्जी भएको भएर धेरै फ्याँक्यो त्यो भएर धेरै इनर्जी भएको कारणबाट 1 ब्युटिन शुड ह्याभ लोअर स्टेबिलिटी एज कम्पेयर टु दैट अफ 2 ब्युटिन त्यो भएर दिस इज हाउ वी प्रेडिक्ट द रिलेटिभ स्टेबिलिटी एज पर हिट अफ हाइड्रोजनेसन भ्यालु भनेको बुझाएछ मैले भनेको हजुर त्यो भएर अब मलाई कन्क्लुड गर्न देऊ हिट अफ हाइड्रोजनेसनको बुझ्ने काम यही हो हिट अफ हाइड्रोजनेसनले कसरी प्रेडिक्सन गर्छ भनेको यहाँनिर के भन्यो भने हिट अफ हाइड्रोजनेसन इज नथिङ इट्स सिम्पली द amount of heat energy released during hydrogenation mechanism. Hydrogenation is addition of hydrogen to unsaturated compound. When 1 mole of unsaturated compound is fully saturated with hydrogen, certain amount of heat energy will be released, and that amount of heat energy released is called as heat of hydrogenation, or we can call it as enthalpy of hydrogenation. So while observing the numerical value for heat of hydrogenation, negative sign, we can see that negative sign simply indicates the heat energy is released, and this heat of hydrogenation value basically predicts the relative stability of different alkene, and heat of hydrogenation and relative stability of alkene will have inverse relationship. It means the alkene with greater heat of hydrogenation will have low stability, and the alkene with low heat of hydrogenation will have what? Greater stability. And every alkene saturating 1 mole of double bond, then tentatively the value is very nearly equals to what? 30 kilocalorie per mole anyway, and I have chosen different substance 1 butene and 2 butene, and for 1 butene the heat of hydrogenation value is practically 30.3, and for butene 2 they will have 28.6 for cis and 27.6 for trans. It indicates the cis 1 butene initially possesses greater energy as compared to that of what? Butene 2. Therefore, it will have lower stability as compared to butene 2. And if we compare these 2 butene, the trans butene will have low heat of hydrogenation, means initially trans to butene contain low heat of low energy value. Therefore, it will be greater. It will be of greater stability. भन्ने काम चाहिँ prediction गर्नु पर्यो. ठीक छ? अब theoretically पनि त्यस्तो हेर त यी दुईटाको हेर्यो भने यो ट्रान्समा यो CH3 र यो CH3 एन्टी डाइरेक्सनमा बस्छ नि त इसमा एउटै डाइरेक्सनमा बस्छ सेम डाइरेक्सनमा पड्यो भने स्टेरिक हिन्ड्रेन्स बढी हुन्छ क्राउडिङ इफेक्ट बढी हुन्छ त्यो भएर लेस स्टेबल हुन्छ अपोजिटमा बस्यो भने क्राउडिङ इफेक्ट स्टेरिक हिन्ड्रेन्स कम हुन्छ त्यो भएर बढी स्टेबल हुन्छ पढेको चाहिँ त्यही नै हो तर वी आर ट्राइङ टु प्रेडिक्ट द रिलेटिभ स्टेबिलिटी एज पर व्हाट के को आधारमा प्रेडिक्सन गरेको स्टेबिलिटी एन्ड प्रोडक्ट बनेको प्रोडक्टको स्टेबिलिटी सेम भएको भएर हामी हिट अफ हाइड्रोजनेसनको आधारमा रिएक्टेन्टको स्टेबिलिटी कति हुन्छ भनेर प्रेडिक्सन गर्न खोजेको है अनि यहाँ लेखेको स्लाइडमा हेर त सबै त्यही लेखाएको छु तिमीले पढ्यो भने बुकमा मैले अहिले जे लेखेँ चाहिँ 1 butene and cis 2 butene and trans 2 butene upon hydrogenation give the same product N butane normal butane dincha. Heat of hydrogenation for 2 butene is lower than 1 butene indicates that energy associated with 2 butene is lower than 1 butene means 2 butene is more stable than 1 butene. Among isomeric 2 butene to duita butene madhe cis isomer has heat of hydrogenation of 28.6 and trans have 27.6. Both of them consume 1 mole of hydrogen and yield the same product. Therefore, cis isomers will have low stability as compared to that what? Trans.
trans. अब यसमा हेर्यो भने यहाँ हेर अरु हेर्दै गयो भने के हुन्छ भने रिलेटिभ स्टेबिलिटीहरु सब्स्टिट्युसन जति भयो सब्स्टिट्युसन जति बढी भयो त्यसको स्टेबिलिटी बढ्दै जान्छ जस्तो यहाँ हेर यहाँनिर मैले एउटा फ्लो चार्ट बनाइदिएको छ हेर्यो भने यु क्यान सी द फ्लो चार्ट हियर जो भनेको चारवटा यो त कार्बन कार्बन डबल बन्ड छ नि यहाँनिर हजुर यसमा त्यो भएको हाइड्रोजनहरु सबै अल्काइल ग्रुपले रिप्लेस गरेको भनेको है त्यो भएर त्यसलाई के भनेको भने टेट्रा सब्स्टिट्युटेड भनेको यहाँ लेखेको टेट्रा सब्स्टिट्युटेड हो अर्कोमा के छ यो चारवटा हाइड्रोजन मध्ये तीनवटा हाइड्रोजन मात्रै अल्काइल ग्रुपले सब्स्टिट्युट गरे त्यो भएर त्यसलाई के भनेको फेरि ट्राई सब्स्टिट्युटेड अनि अर्को कम्पाउन्डमा हेर त के गरेछ चारवटा हाइड्रोजन मध्ये कतिवटा चाहिँ अल्काइल ग्रुपले रिप्लेस गरेको छ दुईटा त्यो भएर डाई सब्स्टिट्युटेड भनेको त्यो भएर डिफरेन्ट सब्स्टिट्युसनको आधारमा हेर्यो भने टेट्रा सब्स्टिट्युटेड विल बी अफ ग्रेटर स्टेबिलिटी एज कम्पेयर टु ट्राई सब्स्टिट्युटेड एज कम्पेयर टु डाई सब्स्टिट्युटेड एन्ड अनसब्स्टिट्युटेडको स्टेबिलिटी कम हुन्छ भनेको त्यो सबभन्दा अनि यहाँनिर त्यसै चीजलाई मैले प्र्याक्टिकली देखाउन खोजेको यहाँ हेर यो फर्स्ट compound where you can find the heat of hydrogenation value equals to 30.1 kilocalorie. यो पहिलोमा heat of hydrogenation कति छ भने त 30.1 kilocalorie. 30.1 30.2 ल नियरली 30 कै रेन्जमा हुन्छ ठीक छ अब मलाई कसैले भन्न सक्छ यो चाहिँ मोनो सब्स्टिट्युटेड डाई सब्स्टिट्युटेड ट्राई सब्स्टिट्युटेड कस्तो होला Who can tell me whether the first compound this मैले यहाँ सुरुमा लेखेको यो सुरुमा लेखेको first compound where heat of hydrogenation is 30.1 kilocalorie per mole can anyone tell me whether this compound that I have chosen is mono di tri or substituted what खै त अनि बुझे भने त अघि कसरी रिप्लेस गर्ने भनेको यसमा चारवटा हाइड्रोजन मध्ये तीनवटा हाइड्रोजन यही छ कतिवटा हाइड्रोजन रिप्लेस भएको छ अल्काइल ग्रुपले एउटा हाइड्रोजन छ एउटा भने कस्तो भयो त एउटा अल्काइल ग्रुपले रिप्लेस गर्यो भने त्यो के भन्ने Mono substituted. अनि यो सेकेन्ड जहाँ चाहिँ 28.6 भनेको छ नि यहाँ यो चाहिँ कस्तो सब्स्टिट्युटेड हो भन त डाई सब्स्टिट्युटेड यहाँ CH छँदैछ एउटा R अर्को R छ भनेको R ग्रुप एउटै हुन पनि सक्छ डिफरेन्ट हुन पनि सक्छ दुईटा हाइड्रोजन चाहिँ अल्काइल ग्रुपले रिप्लेस भएको छ देयरफोर दिस इज डाई सब्स्टिट्युटेड यो चाहिँ के हो त ल भन त डाई सब्स्टिट्युटेड यो चाहिँ कम्पाउन्ड वेयर द हिट अफ हाइड्रोजनेसन इज फाउन्ड टु बी 30.3 किलोक्यालोरी यो कस्तो सब्स्टिट्युटेड हो डाई सब्स्टिट्युटेड मोनो सब्स्टिट्युटेड Mono substituted. दुईटा हाइड्रोजन यही छ एउटा अल्काइल ग्रुप भयो हैन त Yes, sir. फरक के मात्रै हो भने यो स्ट्रेट चेन थियो यो ब्रान्च छ ब्रान्च होस् स्ट्रेट चेन